सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानी अंदोलन दी, जिस दे विच किसान आगूआं दे वल्लों भाजपा नूं डराया जाण लग पिया है। लखा सिधाणा अते दीप सिद्धू दे पक्ष दे विच पंजाब दे विच रैलियां दा दौर लगातार जारी है अते इकट्ठ भी बहुत वड्डे हुंदे देखे जा सकदे ने। सुखबीर सिंह बादल ने विधान सभा चोणां दे लई पहले उम्मीदवार का ऐलान कर दिता है। कोरोना के करके पंजाब के होर जिलों के विच भी रात के करफ्यू लग गए ने। तुहानूं सारी जानकारी दिंदे आ, पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं किसानी अंदोलन तो। जिन्हां 5 सूबियां दे विच चोणां हो रही ने, भाजपा दावा कर रही है कि 5 दे विच भाजपा ने ही सत्ता ते काबिज हो जाना है। इसे करके ही संयुक्त किसान मोर्चे के आगू पक्के तौर पर इन्हां 5 सूबियां दे विच जाके डेरे ला के बैठ गए ने। पर अजिहियां गल्लां किसान आगूआं दे वल्लों कीतियां जाण लगियां ने जो कि निश्चित ही भाजपा नूं डराउण वालियां ने। जो तरीका भाजपा दे वल्लों चोणां दे विच वरतिया जांदा है, उही तरीका हुण सिद्धे तौर ते किसान आगूआं दे वल्लों भी वरतिया जाण लग पिया है। भाजपा दे बहुत सारे लीडर भावें किते भी चोण हो रही होवे तां गुआंढी मुल्क पाकिस्तान नूं विच जरूर लिआउंदे ने अते किसान आगूआं ने भी हुण पाकिस्तान नूं इन्हां चुनावी सूबियां दे विच लिआउणा शुरू कर दिता है। भारतीय किसान यूनीयन दे आगू बलबीर सिंह राजेवाल दे वल्लों एक वड्डा बयान पश्चिमी बंगाल दे विच दे दिता गया है। उत्थे वड्डी रैली नूं संबोधित हुंदियां बलबीर सिंह राजेवाल ने भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं भारत दे लई पाकिस्तान तो भी वड्डा खतरा दस दिता है। उन्होंने बंगाल दे लोकां नूं अपील कीती है कि भावें किसी नूं भी वोट पा दिओ पर भारतीय जनता पार्टी नूं वोट ना पाओ। खास तौर ते जिहड़ा तुहाडे कोल हथियार है वोट दा, ओह हुण इस्तेमाल करन दा समा आ गया है। नरेंद्र मोदी नूं बिल्कुल भी वोट नहीं पाई जानी चाहिए है। पर जिहड़ी डराउण वाली गल है भाजपा नूं, ओह इह है कि बलबीर सिंह राजेवाल ने पश्चिमी बंगाल दे विच इह भी ऐलान कर दिता कि इह किसानी अंदोलन जितण तो बाद ओह ईवीएम वाले पासे भी जा सकते ने। ईवीएम के मुद्दे ते भी किसान आगूआं दे वल्लों कुछ ना कुछ सोचा जाएगा। एक बार खेती कानूनां दा मसला निबेड़ लईए। इस तरह अजिहे बयान दे के भाजपा नूं डराउण दीआं कोशिशां किसान आगूआं दे वल्लों कीतीआं जा रहीआं ने। जदों भारतीय जनता पार्टी के लीडरां दे कोलों पुछिआ जांदा है कि की तुहानूं इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भाव ईवीएम ते कोई शक है, तां ओह कहिंदे ने कि सानूं भारत ते पूरा यकीन है। भारत ते भी यकीन है अते भारत दे चोण कमिशन ते भी यकीन है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जेकर असी ईवीएम ते सवाल चुकते हैं तो इसका मतलब है कि असी भारत दे चोण कमिशन ते सवाल चुक रहे हाँ, जो कि असी नहीं चुकना चाहते। सानू भारत दे जो सिस्टम बनया होया है उस ते पूरी तरह यकीन है। बीजेपी यह भी दावा करती है कि जेकर ईवीएम टैंपरिंग करके बीजेपी जितदी होवे तां जिन्हां सूबियां दे विच जिन्हां चोणां दे विच भाजपा हार जाती है, फिर उत्थे की है ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਗ ਚੁੱਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮੈਂਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ हराउणा है तो ईवीएम बंद करवाउणी पवेगी। बैलेट पेपर पर्ची दे नाल चोणां करवाउणियां पैणगीआं। शायद सोशल मीडिया ते आउण वाले कमेंट्स नूं लैके ही किसान आगूआं दे वल्लों अजिहियां गल्लां कीतीआं जाण लग पईआं ने। पंजाब दी विधान सभा दे विच सिमरजीत सिंह बैंस दे वल्लों भी अजिहा मुद्दा चुक्किआ गया सी कि ईवीएम नूं छड्डो अते पर्ची दे नाल वोटां करवाईआं जाणीआं चाहीदिआं ने। पंजाब दी विधान सभा दे विच अजिहा मता पास कर दिओ। इस तरह ईवीएम लैके किसान आगूआं दे वल्लों वड्डे बयान दिते जाण लग पए ने। अगे वधदे आ, जेकर गल पश्चिमी बंगाल दी कर रहे हैं तो पश्चिमी बंगाल दे मुख मंत्री ममता बनर्जी ते कथित तौर ते एक हमला होया सी। काफ़ी देर हस्पताल रहन तो बाद उन्हां नूं छुट्टी मिल गई है, पर अजे भी ममता बनर्जी व्हील चेयर ते ही बैठे हुए ने अते उन्हां दे वल्लों विधान सभा चोणां दे लई व्हील चेयर ते बैठ के ही प्रचार करना भी शुरू कर दिता गया है। उन्होंने दावा किया सी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया सी कि यह हमला बीजेपी के वलों करवाया गया है।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਹਾਦਸਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹਲਕੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, आओ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਓ ਜਿੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ
ਪਾ ਦੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਸਤੂਆਣਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਸਤੂਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਗਾ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਐਸਓ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਐਸਓ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗ, ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ?
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਨਾਂ ਲਓ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕਾਫੀ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਇਹ ਵੀ ਉੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਵਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਗੜੀ ਟੱਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਟੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤਣਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਟੇ ਰਟਾਏ ਜਵਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਣ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।